വന്നിരിക്കുന്നത് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മുഴുവനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇത് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ ബസ്സുണ്ട്. അത് നമുക്ക് 2 AC ബസ്സും ഉണ്ട്, സാധാ ബസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സീസൺ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് AC വേണമെങ്കിൽ AC എടുക്കാം, മറ്റേ സാധാ വേണമെങ്കിൽ സാധാ എടുക്കാം. നമ്മൾ നല്ല ചൂട് കാലം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാധാ ബസ്സാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഓരോ 5 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ടും നമുക്ക് ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ബസ്സുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ബസ്സുകൾ വിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബസ് വന്നു അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ 2 സൈഡിലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറി പോകാനായിട്ട്. ഇരുവശങ്ങളിലും ഭയങ്കരമായ ഭംഗിയോട് കൂടിയ ബൊഗെയിൻവില്ല ആണ്. പല കളറിലും ഉള്ള ബൊഗെയിൻവില്ലകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നല്ല ഭംഗിയാണ്. സൈഡ് മുഴുവൻ പൂത്തു നിൽക്കും. ഇത് 1 വേ ആണ്. ഈ സൈഡിൽ കൂടി നമുക്ക് എൻട്രൻസ്, ഈ സൈഡിൽ കൂടി എക്സിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴി മുഴുവനും നമുക്ക് കാണാം നല്ല ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ചെടികൾ പിടിപ്പിച്ച് വളരെ ഹൈജീനിക്കാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ തന്നെ. നമുക്ക് ആ സവാരി തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ കടലാസ് പൂക്കളുടെ വർണ്ണഭംഗി നമുക്ക് ആരെയും ആകർഷിച്ചു പോകും. അത്ര ഭംഗിയാണ്. അതെല്ലാം പൂത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അടിഭാഗം കരിമ്പച്ച കളറും മോൾഭാഗം ഓരോ കളറ് മാറി നമുക്ക് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഓരോ സെറ്റായിട്ട് കണ്ട, അതായത് വെള്ള, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, വയലറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പല കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മാറി ഓരോ ശരിക്കും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച. ബസ്സിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എനിക്ക് സീറ്റ്. കുറേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം. നിരനിരയായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കടലാസ് പൂക്കളുടെ ഭംഗി എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും മതി വരികയില്ല. പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ ഉദയനാണ് താരം എന്ന സിനിമയിലെ അഴകേ എന്ന പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
തെലുങ്കിലെയും തമിഴിലെയും മലയാളത്തിലെയും ഹിന്ദിയിലെയും എല്ലാം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. ആദ്യമേ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ബസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടം വരെയാണ് കൊണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടം തൊട്ട് നമുക്ക് വേറെ ബസ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ബസ്സുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ബസ്സുകളിൽ മാറി മാറി കയറിയാണ് ഓരോ സ്ഥലം കാണുന്നത്. ഇനിയും ഒരു ഓപ്പൺ ബസ്സിൽ നമ്മളെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഓപ്പൺ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സൈഡും വളരെ വിശാലമായ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലെയും കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഗൈഡ് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. हिंदुस्तान चिल्ड्रन थीम पार्क हिंदुस्तान, इसके अंदर रेन डांस, बोरासुरा, माया महल एडवेंचर गेम्स रहते हैं. 6 बजे तक खुला रहता है हिंदुस्तान. सायंकाल 6 गंटల దాకా ఓపెన్ ఉంటుంది हिंदुस्तान. रेन डांस, बोरासुरा, माया महल एडवेंचर गेम्स. और आपकी लेफ्ट साइड में देखिए, सी और लेफ्ट हैंड साइड ब्लू कलर वॉल, रामोजी मूवी मैजिक. यहाँ पर 3 अट्रैक्शन शो, एक्शन थिएटर, फिल्मी दुनिया, पेश यात्रा शो. टूर कंप्लीट होने के बाद देख सकते हैं मूवी मैजिक शोज. टूर कंप्लीट అయిన తర్వాత చూడొచ్చు मूवी मैजिक शोज. और आपके लेफ्ट साइड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सर्टिफिकेट 1666 एकड़ में बनाया गया फिल्म सिटी. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सर्टिफिकेट 1666 एकड़ में बनाया गया फिल्म सिटी. 1666 एकड़ में बनाया गया फिल्म सिटी. और आपकी राइट साइड में देखिए, सी और राइट हैंड साइड, दिस इज द मुगल गार्डन. बाहर से देखे तो दिल्ली मुगल गार्डन, अंदर से देखे तो मैसूर वृंदावन गार्डन. दिल्ली से मैसूर जाने के लिए फिल्म सिटी में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं. अंदर गए तो मैसूर में, बाहर आए तो दिल्ली में. और इस गार्डन को जोधा अकबर बुकिंग करना हो तो कर सकते हैं. फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज जो भी है बुकिंग कर सकते हैं. और आपके लेफ्ट साइड में अमेरिकन सियारा गार्डन, ज्यादातर रोमांटिक सॉन्ग पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द डर्टी पिक्चर, उल्लाला उल्लाला तेलुगु मूवी जुलाई ओ मधु सॉन्ग చూడొచ్చు. यू कैन सी मलयालम मूवी डार्लिंग डार्लिंग, यू कैन सी मलयालम मूवी वन सॉन्ग शॉट हियर, डार्लिंग डार्लिंग. और आपके राइट साइड में एंजल फाउंटेन, ग्रीक ऑर्किडिक डिजाइन से बनाया गया एंजल फाउंटेन. इस फाउंटेन को देख सकते हैं ऑल द बेस्ट मूवी में देख सकते हैं, संडे मूवी में देख सकते हैं, तेलुगु मूवी कटगम लोग చూడొచ్చు. संजय दत्त का मूवी 1 और 1 11 मूवी में भी देख सकते हैं. और आपके लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में अम्ब्रेला गार्डन, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुड़ता फाड़ के, गाना यहीं पर शूट किया था गोविंदा जी का अनाड़ी नंबर 1 मूवी का. और आपके लेफ्ट साइड में लाइमलाइट गार्डन, ज्यादातर कॉर्पोरेट इवेंट, अवार्ड सेरेमनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और इस गार्डन को देख सकते हैं रॉकस्टार मूवी में ओ नादान परिंदे सॉन्ग इसी गार्डन में शूट किया था. दिलवाले मूवी में भी देख सकते हैं शाहरुख खान का चर्च जैसे सेट बनाया था, क्लाइमैक्स सीन यहीं पर शूट किया था. तेलुगु मूवी पांडवों 9 फाइटिंग सीन, ज्यादातर कॉर्पोरेट इवेंट, अवार्ड सेरेमनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है लाइमलाइट गार्डन. चांद छुपा बादल में हम दिल दे चुके सन मूवी का गाना शूट किया था. तेलुगु मूवी सुस्वागतम చూడొచ్చు, అయ్యమ్మ చూడొచ్చు. यू कैन सी मलयालम मूवी कुंजारी मरकर एंड मिस्टर मुर्गन, कुंजारी मरकर एंड मिस्टर कुंजाली मरकर. आपको यहाँ पर ड्रॉपिंग भी रहता है, बाद में फोटो भी ले सकते हैं. और आपके लेफ्ट साइड में केरला फॉर्म स्ट्रीट, स्कूल इंट्रेंस कॉलेज इंट्रेंस की तरह दिखाते हैं केरला फॉर्म स्ट्रीट. और आपके लेफ्ट साइड में राउंड सर्कल गार्डन दिख रहा है ना, चेरिश्मा गार्डन, बड़े कमाल का गार्डन है ये. हीरोइन जिस कलर का साड़ी पहनकर सेंटर पॉइंट रुकता है, उसी कलर के फ्लावर्स आजू बाजू डेकोरेट किए जाते हैं. लेकिन आजकल कोई हीरोइन फिल्मों में साड़ी नहीं पहन रहा है, तो इसके लिए इसको ऑर्डर भी नहीं आ रहा है. और इस गार्डन को अय्या मूवी में देख सकते हैं, ड्रीमम बेकअप सॉन्ग यहीं को शूट किया था. यू कैन सी मलयालम मूवी वन सॉन्ग शॉट हियर, उदयन नैनीतारम. यस. और ट्रिपल आर मूवी देखा, RRR ट्रिपल आर. रामचरण भैया हीरोइन का कार पंचर कहते हैं ना, पंचर सीन आपने बस के सामने स्ट्रेट देखिए इसी रोड को और लेफ्ट साइड में फुटपाथ को.
इसी फुटपाथ पर पंक्चर का शॉप भी शूट किया था। RRR मूवी చూడొచ్చు पंक्चर शॉप इसी फुटपाथ पर पंक्चर शॉप కూడా शूट చేశారు इसी फुटपाथ पर शूट किया था। और आपके लेफ्ट साइड में इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट से शूटिंग के लिए हर तरह का सामान सप्लाई किया जाता है। इक्विपमेंट डिपार्टमेंट शूटिंग को जो भी सामान लगता है ना इसी डिपार्टमेंट से सप्लाई करते हैं। और अपने बस के सामने देखिए మన बस में स्टूडेंट जग फाउंटेन, रोमन आर्किटेक्ट डिजाइन से बनाया गया जग फाउंटेन। क्रिस 3 मूवी में देख सकते हैं ऋतिक रोशन का स्टैचू लगाया था। गॉड अल्लाह भगवान गाना भी शूट किया था। ऋतिक रोशन का स्टैचू लगाकर बॉम्ब ब्लास्ट सीन। मल्लू सिंह सूर्यवंशम मूवी में भानु प्रताप सिंह हीरा ठाकुर को इसी हवेली से बेदखल करते हैं। सोनी मैक्स पर 8 दिन में 10 बार मूवी आती रहती है। अक्षय कुमार का मूवी भूल भुलैया मूवी में भी देख सकते हैं। वैसे भी शाहरुख खान भैया सिर्फ 4 सीढ़ियां चढ़े थे, नीचे के 2 और आखिरी के 2। और आपके लेफ्ट साइड में अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, लेफ्ट साइड में अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। ज्यादा मत देखिए, गोल्ड यहाँ पे नहीं है, गोल्ड अमृतसर में है। यहाँ पे सिर्फ टेम्पल है, गोल्ड पेंट लगाकर गोल्डन टेम्पल जैसे दिखाते फिल्मों में। आगे से गोल्डन टेम्पल, उस तरफ से गुरुद्वारा, 2 in 1 टेम्पल। और अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ इंडियन लोकेशन देखने के लिए। మన వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియన్ లొకేషన్ చూడడానికి। और हमारा नॉर्थ से की टोटल हमारे तो गिर जाएगा। रब ने बना दी जोड़ी, होले होले हो जाएगा प्यार। एंड यू कैन सी मलयालम मूवी CID मूसा आल्सो फाइटिंग इन शॉर्ट हियर, CID मूसा। और आपके लेफ्ट साइड में श्रुति हासन का हॉस्टल, श्रीमंतलू महेश बाबू का मूवी बिजनेसमैन, श्रुति हासन का हॉस्टल। और आपके लेफ्ट साइड में आगरा का ताजमहल, व्हाइट पेंट लगाने से ताजमहल बन जाएगा, ग्रीन पेंट लगाने से मस्जिद, 2 in 1। अप्लाई व्हाइट पेंट तो ताजमहल, अप्लाई ग्रीन पेंट तो मस्जिद। और आपके लेफ्ट साइड में बंगाली डिफिकल्ट हाउसेस, मुंबई की चौल। डायरेक्टर को कलकत्ता या मुंबई जाने का जरूरत नहीं, यहीं पर शूट करते। चौल कॉमेडियन का घर, 4 लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। और आपकी राइट साइड में टॉप पे देखिए चेयरमैन हाउस, मिस्टर रामूजी राव सर का गेस्ट हाउस, हमारे ऑनर का घर है ये, रामूजी राव सर का बंगला ओरिजिनल। अभी नहीं मलयालम मूवी मीसा महादावन, also fighting in short here. ये टोटल प्लास्टर पैरिस और फाइबर नॉट ओरिजिनल, ओनली फॉर सेटअप। और आपके राइट साइड में देखिए, राइट साइड में सिंघम रिटर्न में अजय देवगन का गोवा पुलिस स्टेशन, अजय देवगन का गोवा पुलिस स्टेशन। और अपने बस के सामने देखिए, माना बस में स्टूडेंट बस के सामने गांव जैसे दिख रहे हैं ना। और आपके लेफ्ट साइड में यह है रानी मुखर्जी का मांडवा हाउस, नायक मूवी में देख सकते हैं। चंद्रमुखी में देख सकते हैं डांस मास्टर का घर, चंद्रमुखी मूवी में डांस मास्टर का घर। यू कैन से मलयालम मूवी मीसा महाधवन, कल्याण रामन। और इस लोकेशन को ज्यादातर गांव जैसा दिखाते हैं, लेकिन गांव में इतना सुंदर रोड नहीं रहता है, तो इस रोड के ऊपर लाल मिट्टी डालते हैं। आजू बाजू को बैलगाड़ी खड़ा करके इसे गांव जैसा दिखाते हैं कि आगे से सुंदर रहता है, पीछे से पूरा जंगल रहता है। हीरोइन अगर डोर खोल के बाई चांस अंदर जाएगा तो सीधा जंगल में जाएगा। और इस गांव का लोकेशन को बाहुबली पार्ट 1 में देख सकते हैं, गांव जैसे दिखाया था। बाहुबली पार्ट 1 में जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भी देख सकते हैं, मीना माँ का गांव जैसे दिखाया था। और आपके राइट साइड में देखिए, राइट साइड में यह है रामोजी ग्रुप की हेड ऑफिस, ATV भारत, ईनाडू पेपर, उषा किरण मूवीज, टोटल रामोजी ग्रुप के हेड ऑफिस। पक्का ओरिजिनल बिल्डिंग है ये, सेटअप नहीं है, ओरिजिनल बिल्डिंग है। चकपुर जैसे दिखाया था, रोड के ऊपर लाल मिट्टी डालकर नाइट में शूटिंग किया था। इसी गेट को चकपुर जैसे दिखाया था, पुष्पा मूवी में देख सकते हैं। और आपकी राइट साइड में कांच का बिल्डिंग दिख रहा है ना, ग्लास बिल्डिंग, पब सेट, पब सॉन्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है पब सेट। कैश प्रोग्राम కూడా ఇక్కడ షూట్ చేస్తారు वीकली 1 टाइम। और आपके राइट साइड में आप सभी को दिवाली का बोनस मिल रहा है। सेंट्रल जेल, पैसा देकर जेल में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? लोग चोरी करके जेल जाते हैं, पैसा देकर जेल जा रहे हैं। और आपके राइट साइड में द जजमेंट ऑफ हैंगिंग पॉइंट, जैसे कि फांसी की सजा। शूटिंग के दौरान ये सारे स्टैचू हटाकर यहाँ पर ओरिजिनल आर्टिस्ट खड़ा करते हैं। शूटिंग समय में लोग भूमल తీసేసి ఇక్కడ ओरिजिनल आर्टिस्ट పెడతారు। और ये सारे कैदी बिना टिकट फिल्म सिटी घूम रहे थे, पकड़ के अंदर डाल दिए। और आपके राइट साइड में तेरे नाम मूवी में सलमान खान का मेंटल हॉस्पिटल, तेरे नाम मूवी में यही को शूट किया था। और दृश्यम मूवी देखा है, दृश्यम। आपके लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में पुलिस स्टेशन और डेड बॉडी छुपाने का सीन, दृश्यम 2, पुलिस स्टेशन मरियो डेड बॉडी सीन, दृश्यम 2 मूवी में देख सकते हैं। और हमारे सेंट्रल जेल को आप देख सकते हैं, तेरे नाम, पुलिसगिरी, दृश्यम, नेने राजू, नेने मंत्री मूवी शुरू, फ्लैश आल्सो, फ्लैश। और हमारा सेंट्रल जेल 3 टाइप का होता है, एक कैदी आने के लिए, दूसरा रिलीज के लिए, तीसरा जेल तोड़ के भाग जाने के लिए। अगर कैदी जेल तोड़ के भाग जाएगा तो लेफ्ट साइड में रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन पकड़ेगा और 1 2 3 पहुंचाएगा।
और अपने बस के सामने भागवतम का सेट देखने के बाद एग्जिट में आपको रेलवे स्टेशन से दूसरा बस मिलेगा। Program on the strong way for you to experience the Bhagavatam and enjoy the moments. Our country has great mythological days which are deeply embedded in our modern society. So once again, come and let's get into the world of mythology, the world of our own ancient roots. മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫിലിമുകളുടെ ബാനറുകളാണ്. ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ് വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ. നമ്മുടെ ബസ് വന്നു. ഇതെല്ലാം പല ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാടുകളും കുറ്റിക്കാടുകളും ഒക്കെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ബാഹുബലി ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക്. അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ട് വശത്തും മതിലിൽ ആണ്. ഒരു വലിയ ഗേറ്റിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത്. ബാഹുബലി മുഴുവൻ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ്.
ഇതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തത് കാളയാ. എന്താ ഇവിടെ ബാഗ് അവിടെ പോവാണോ? ഇതൊരു കൂറ്റൻ ആൽമരമാണ്. ഇതിന്റെ ചോട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് തണല് പറ്റിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര വലിപ്പമുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ താഴെ. ഇത് നമുക്കറിയാം രഥം. ഇത് ഇവിടുത്തെ ദർബാർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ബിരിയാണികളുണ്ട്. എല്ലാം ബാഹുബലിയുടെ ഓരോ ആളുകളുടെ പേരിലുള്ള ബിരിയാണികളാണ്. വിശാലമായ ഒരു ഭോജനശാല തന്നെയാണ്. ബാഹുബലി ഫിലിമിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഏരിയയാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള തുണികൾ, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മൽ, വാല, തൊപ്പി, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാവുന്ന. ബാഹുബലി സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡലിലെ സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് വണ്ടി ഉണ്ടാകും. ആ വണ്ടിയിൽ കയറി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. ഇതെല്ലാം പല സിനിമകളിലെയും ഷൂട്ടിംഗ് ഏരിയയാണ്. വളരെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നല്ല കാണാനും നമുക്ക് വളരെ കൗതുകം തോന്നുന്ന സീനൊക്കെയാണ്. അടുത്തത് റാമോജി അഡ്വഞ്ചർ ലാൻഡ് ആണ്. ഇവിടെ വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഫൺ ഏരിയയാണ്. ഇതിൽ കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പെയ്ഡും ഉണ്ട്, അല്ലാതെ പെയ്ഡ് അല്ലാത്തതും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഫൺ ഏരിയയിലേക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളുണ്ട്. അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവർ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. What you also do is scan it to the regular screen. If you want to go for charger activity, the pay component. So again, if I pay 500, I can get 2. Yes, out of these 5 2. Alright.
If you don't have any backpack like me, we try bungee junction. Okay. And the rest of it, these are the common. ക്ലോസ് വീഡിയോ വേണം അതേണോ അതിലിങ്ങനെ മോളി പെടാൻ ഇത് മോളി പോട്ടോ ശരി അമ്മ വേണം അവിടെ നടുക്കുന്നു എന്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോയും എടുക്കാം അത് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് എടുത്തോ വീഡിയോ ആയോ ആ ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാനും ഒന്ന് കയറി നോക്കി. മുകളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നല്ല പേടി തോന്നി. ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു. చిన్న పిల్లలు తక్కువ ఏం చేయదు పోదమ్మ నేను చేయమన్నా నేను నువ్వే వేస్తాను చెయ్యరా బయట నోడు చేయమంటున్నావు फटाफट करवा दे क्या मेल अटवाई गयो ना Now what to do? No, phone ले लो. दादा step on it sideways face towards me yes keep taking like अभी आएगा अतिथि से निवेदन है पहले सीधा रिसेप्शन आने के बाद डिस्क्लेमर फॉर्म भरना है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री या चार्जेबल एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं बिना फॉर्म भरे किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते हैं बिना फॉर्म भरे किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते हैं तो आप लोग सीधा स्टेप्स पर लेफ्ट से रिसेप्शन आने के बाद डिस्क्लेमर फॉर्म भरना है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री या चार्जेबल एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं okay get down
ഇനിയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചവിട്ടുമ്പോ നോക്കണം. Hold the wire. Pull. ഏത് ഇത് പെയിന്റ് ഇത് ഫ്രീ ഹാപ്പി ഹിറ്റ് സുമോ ഷൂട്ട് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു സുമോ ഇതെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുവാണല്ലോ. സാൻഡ് വോളിബോൾ ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് പച്ചപ്പാണ് മുഴുവനും. ഇതുണ്ട് കാണാം, നമുക്ക് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാസ്. പേൾ ഗ്രാസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്. പാം അരികെ മുഴുവൻ